भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व मंत्री तीक्ष्ण सूद ने पत्रकार वार्ता में पंजाब के उद्योग विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ कहा कि उद्योग विभाग जिसके मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा हैं, उनकी मिली भगत से उद्योग विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि उद्योग विभाग के विभिन्न निगमों और बोर्डों में व्याप्त भ्रष्टाचार से सरकारों को सैकड़ों करोड़ रुपए का चूना लग रहा है। जमीन बेचने के लिए तय किए जाने वाले आरक्षित मूल्य अपनी मर्जी से रखे जा रहे हैं। जैसा कि मोहाली में जो व्यापारिक प्लाट 15 साल पहले 62,000 प्रति वर्ग गज रिजर्व कीमत पर बेचे गए थे, अब उससे भी अच्छी जगह पर स्थित प्लाटों की रिजर्व कीमत 25,000 प्रति वर्ग गज रखी है, ताकि अपने चहेतों को फायदा पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि मंत्री अरोड़ा उन पर आरोप लगाने की बजाय अपने पर लगे आरोपों की जांच के लिए मुख्यमंत्री को अपना त्याग पत्र देकर कैग व ईडी से जांच करवाएं। अगर वे सच्चे हैं तो वे इससे भागे ना तथा ना ही लोगों को गुमराह करें। दिल्ली धन्यवाद है जी, तुसी छोटे ਜਿਹੇ स्नेह ते पहुंचे हो। परसों मैं प्रेस की सी चंडीगढ़ दे विच ते साडे मंत्री साहब नूं बहुत जल्दी सी लगदा पई सवाल तो पहले ही जवाब दे दईए ते उन्होंने भी कई सवाल रेज कर दिते, लाई डिटेक्टर टेस्ट का ये वो, तो मैं उचित समझा कि हुशियारपुर की प्रैस नाल भी कुछ विचार आपां साझे कर लईए ताकि मंत्री साहब भी इत्थे दे आ और मैं भी इत्थे दा ते वो गल्लां नाल भी असीं निपट लईए। थोड़ा जिहा जिहड़े सियाणे लोग हुंदे आ वो कुछ चीज़ां फोर्स ही कर लेंदे आ ते अपने एक बहुत मशहूर शायर होए आ जनाब शहाब जाफरी, उन्होंने बहुत पहले ही लिखता सी इस तरह के लोगों वास्ते, मुझे रह दिनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सो अज सिचुएशन उही चलती पई है, सवाल गंदम जवाब चना। जो कुछ भी किया उस बड़े बड़े पंजाब के एक भ्रष्टाचार के स्कैंडल के बारे वो पेपर के आधार से, तथ्य के आधार से, डॉकूमेंट्स के आधार से किया तो वो जवाब दे विच उन्हां चीज़ां की एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए सी, जिहड़ियां चीज़ां एक बहुत वड्डे फ्रॉड वाल नूं इंडीकेट भी करदियां, प्रूव भी करदियां। डॉकूमेंट्स साडे कोल हैगे सारियां चीज़ां दी, उहदी बजाय ये कह देना कि 2 बारी हारिया बंदा, हाँ जी फ्रस्ट्रेशन तो इन्हां दी आ जिहड़े सवाल तो पहलां जवाब देना शुरू कर दिंदे। लोकां नूं सोचण दा मौका तो दिओ भई सवाल की है तो तुसीं जवाब की दे रहे हो। मैं 3 बारी जित्तिया, हाले 2 बारी जित्ते। ये पार्टी तो बागी होके भी लड़े, असीं पार्टी तो बागी होके नहीं लड़े, साडा एक स्टैंड आ। ये जिहड़ा हुण सीरीज़ का फैसला होना आने वाले समय ते ये 3जी बारी जितदे आ कि नहीं, ये जनता ने फैसला करना ते हार दा रिकॉर्ड भी बराबर करदे आ जां जित दा रिकॉर्ड बराबर करदे आ। सो मतलब यह है कि इन्हां चीज़ां दा मतलब की है, इस सारे फ्रॉड दे नाल जिहड़ा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट दे इन्फोटेक कारपोरेशन दे विच घोटाला होया एडा वड्डा 350 करोड़ दे करीब ये घोटाला हैगा मोटे मोटे तौर पे। और जे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट नाल जिन्नियां कारपोरेशनां जुड़ियां, मैं ज़्यादा डिटेल च नहीं जाना क्योंकि मैं बहुत डिटेल दे विच चंडीगढ़ दे विच सारी प्रैस कॉन्फ्रेंस कीती है। ये सारे मामले कैग नूं दिते जान, सेंट्रल ऑडिटर कंट्रोलर जनरल नूं, तां मैं समझदा कि एक ही वो डिपार्टमेंट होएगा जिहड़ा पंजाब च सब तो ज़्यादा करप्ट डिपार्टमेंट साबित होएगा। कारण की आ, जदों रिजर्व प्राइस फिक्स करनी उदों भी कोई पॉलिसी ने मन्नी ते आप रेट फिक्स कर लेने, जदों बेचन लगना प्रॉपर्टियां इंडस्ट्री डिपार्टमेंट नाल संबंधित जिहड़े सिख यूनिट आ उदों भी अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा। कोई प्लॉट अज तो 15 साल पहलों उसकी रिजर्व कीमत होंगी 62,000 रुपये गज, तो 15 साल तो बाद वो तो ज़्यादा प्राइम सिचुएशन वाले दी हो जाती है। साढ़े कोल प्रूफ है सारे 25,000 रुपये गज, तो बोली 32,000 तक अपने बंदिਆਂ ਨੂੰ दे के हो जाती है। ये चीज़ां हौली हौली सारियां परतां खुलणगियां। हाले उन्हां कोल पावर आ, रिकॉर्ड उन्हां दे हत्थ विच आ। मंत्री जी अस्तीफा देन और जांच कैग तो होवे इन्हां दे पूरे डिपार्टमेंट दी, तां तुसीं देखो
ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਡ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਰੈਡੀਕੂਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ 2 ਵਾਰੀ ਹਾਰ ਗਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਵੀ ਆ, MLA ਵੀ ਰਹੇ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਹਾਰ ਗਏ ਹੈ। ਕੱਲ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਨਤਾ ਇੰਨੀ ਭੋਲੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਸੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਔਰ ਜਿਸਲੇ CBI ਕੋਲ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਟੈਕਸ ਲਈ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ JCT ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੀ ਆਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਇਨਫੋਟੈਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 50% ਸਟੇਕ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। 2002 'ਚ ਸਿੱਕ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਸਿੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਿਕੁਇਡੇਟਰ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਲਿਕੁਇਡੇਟਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਸੈਲ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਇਨਫੋਟੈਕ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਸੀ, PSIC ਨੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਬੋਲੀਆਂ ਮੰਗਣ ਲਈ 4/1/2020 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ 90 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਆ ਅਤੇ 126 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਨਅਰਨਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬਣਦੀ ਆ। ਇਹ ਮਿਨੀਮਮ ਕੀਮਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਓਰੀਜਨਲੀ, ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਦੇਣੀ ਸੀ 21/1/20 ਤੱਕ। ਹੁਣ 21/1/20 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਣੀ, ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੋਰੀਅੰਡਮ ਲਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਤਰੀਕ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, 17/2/20। 21/1/2020 ਤੋਂ 17/2/2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਰਮ ਫਲੋਟ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਫਰਮ ਕੀ ਆ? GRG ਫਰਮ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਕੇਸ CBI ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਇਹ GRG ਕੀ ਆ, GRG ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਸਾਂਝ ਆ। ED ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿ GRG ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਇਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਮੈਨ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦੀ ਡੇਟ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ, ਫਰਮ ਫਲੋਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਗੇ? ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਗੇ? ਕੋਈ ਫਰਮ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਵੇ, 4 ਫਰਮਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਸਿੰਗਲ ਬਿਡਰ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਬਿਡ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਡ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਸਿੰਗਲ ਬਿਡ ਆ। ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਸੀਗੇ? 2-2, 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਿਡ ਹੋਣਾ ਆ? 126 ਕਰੋੜ 93 ਲੱਖ ਅਤੇ ਪਲੱਸ 90 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਬਿਡ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਕਪਲੇ ਦੀ ਬੂਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਡੇਟ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਰਮ ਫਲੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸਿੰਗਲ ਬਿਡ ਆ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਵਧੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਆ? ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹਰਿਆ ਆ ਜਾਂ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਓ। ਇਹ 'ਚ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਪੇਪਰ ਬੋਲਦੇ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬੋਲਦੇ ਆ।
ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਈ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਨਫਰਮ ਹੋਣ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਡ ਆ ਇਹਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਈ 26/3/2020 ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇਟ ਆ। ਇਹ ਕਰਫਿਊ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ 23 ਨੂੰ। ਇੱਕ ਪਰਿੰਦਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਭਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਊ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋਨਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਸੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਓ ਮੈਨੂੰ। 26/3 ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ? ਕੀ ਕਾਹਲੀ ਸੀਗੀ, ਕੀ ਜਲਦੀ ਸੀਗੀ? ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁੱਚਾ ਬਹੁਤ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਪਈ 26/3 ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਈ 26/3 ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਉਹ? ਬਿਡ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ 26/3 ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਅਪਰੂਵਲ 26/3 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਫਿਊ ਸੀਗਾ ਔਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਅਪਰੂਵਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਣਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੋ? ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਪਲਾਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ 31 ਏਕੜ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਬਿਲਟ ਏਰੀਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3,33,445 ਸਕੁਅਰ ਫਿਟ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਬਿਡ ਗਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ 90,50,000 90 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਅਤੇ ਬਿਡ ਕੀਤੀ ਆ 90 ਕਰੋੜ 56 ਲੱਖ 'ਤੇ। ਨਵੀਂ ਫਰਮ ਫਲੋਟ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ? 45 ਕਰੋੜ। 45 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਲੇ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡੈਫਰਮੈਂਟ ਲਈ ਓਫੀਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫਰ ਕਰਨਾ? ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਲਾਤੀ, ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰੋਸ਼ਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ? ਜਿਹੜੀ 8,000 ਰੁਪਏ ਸਕੁਅਰ ਯਾਰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਆ, ਅੱਜ ਲਈ ਆ, ਤਾਂ ਵਿਦਨ 1 ਮੰਥ ਔਰ 2 ਮੰਥ ਸਾਰਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ 30,000 ਰੁਪਏ ਸਕੁਅਰ ਗਜ। ਇਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਆ 450 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ। 465 ਕਰੋੜ 465 ਕਰੋੜ ਦੀ ਉਹ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਪਏ ਆ। ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਲਾ ਲਈ, ਬਰੋਸ਼ਰ ਵੀ ਲੁਕੋ ਲਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ। ਪਤਾ ਕੁਛ ਕਿਉਂ ਲੁਕੋਇਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ? ਦੱਸੋ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੋਂ, ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਪੋਸਟ ਫੈਕਟੋ ਅਪਰੂਵਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਾਂ ਅਪਰੂਵਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਿੰਦਾ। ਕੁਛ ਐਸੇ ਅਰਜੈਂਟ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਬੋਰਡ 'ਚੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਜੈਂਟ ਮਾਮਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਫੜ ਕੇ। ਚਲੋ ਲੀਗਲ ਵੇ ਆ, ਅਰਜੈਂਸੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਕੇਸ। ਉੱਥੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਵੀ 126 ਕਰੋੜ ਦਾ ਦੱਸੋ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਵਰ ਕਰਨਾ। 2 ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੰਟਰਪਟ ਕੀਤੀ, ਰੁਕਵਾਈ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ 293.9 ਏਜੰਡਾ ਆਈਟਮ 2 ਵਾਰੀ ਰੋਕੀ। ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, IRS ਆਫਿਸਰ ਆ, ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਫਿਸਰ ਆ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਬੜਾਇਚ ਮੈਡਮ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਰਨ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਪਾਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ AG ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ 126 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਆ ਇਹੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਲੇ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬੈਕ ਡੇਟ 'ਚ AG ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਅਪਰੂਵਲਾਂ ਲੈਣ ਭੱਜੇ ਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਵਕੀਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਾ ਲਈ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ 2 ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਨਫੋਟੈਕ ਅੱਜ ਵੀ 126 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਪਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਲੇਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚੀਏ, ਆਪਣੇ ਕਨਵਿੰਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ। ਮੰਤਰੀ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ, ਔਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੇਮਫੁਲ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਕੈਂਡਲ ਹੈਗਾ। ਇੰਨੇ ਸਬੂਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਕੱਢ ਸਕਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ GRG ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੀ ਆ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਣੇ ਦੇ ਸੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਰਲ ਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨੇ ਫੜ ਲਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ। ED ਜਿਲੇ ਦੇਖੂਗੀ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ 2 ਵਾਰੀ ਹਾਰ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਓ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ, ਫਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠੋ, ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਠੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪਲੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤਾਂ ਜੇਬ 'ਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣੇ ਲਈ, ਤੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ। PSIC ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨਫੋਟੈਕ ਨੂੰ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਉਹ ਇਨਫੋਟੈਕ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਨਫੋਟੈਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਏ ਬਗੈਰ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਬਰੀਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਮਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਰਤਦੇ ਇਹ, ਬਹੁਤ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਲਾਟ 'ਤੇ ਜੇ ਬਣਾਵੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਾਈ, ਐਜ਼ ਪਰ ਪਾਲਿਸੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਉਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਫੇਸ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਦਾ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੋਇਆ 62,000 ਰੁਪਏ ਗਜ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੈਂਡ ਦਾ ਹੁਣ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ 25000 ਰੁਪਏ ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਬਹੁਤ ਆ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਬਹੁਤ ਆ। ਪੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਕੈਗ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ CBI ਔਰ ED ਕਰੇ। ਕੱਲੀ CBI ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ, ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 45 ਕਰੋੜ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ED ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਬਿਆਨੇ ਫੜ ਲਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲਾਟ ਵਿਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਆਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੜ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਰਮ ਫਲੋਟ ਕੀਤੀ GRG ਨੇ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਗਰਗ ਸਾਈਬਰ ਹੱਬ। ਇਸ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ। GRG ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਇਆ ਵੇਚਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਲਾਟਿੰਗ ਕੱਟੀ, ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਕਿਹੜੇ। ਪਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਮਨੀ ਹੈਗੀ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਨਫੋਟੈਕ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਟਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 126 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਵਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ 90 ਕਰੋੜ 'ਚ ਵੇਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ PSIC ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਜੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਆ ਏਅਰਸੈਲ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ। ਸਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇਣੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜੇ ਸਫਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਦੇਵੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਡਰ ਆ? ਕਰਾਉਣ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਤੇ, ਐਜ਼ ਏ ਟੈਸਟ ਕੇਸ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚਿੱਟ ਕਲੀਨ ਫੜਾਤੀ ਫਟਾਫਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕੇਸ ਤਾਂ ਕਰਾ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਕਲੀਨ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਵੀ ਕਲੀਨ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਰਾ ਲਓ ਜੀ, ਤੇ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਲੂਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਆਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡੇਟਾਂ ਦੱਸਤੀਆਂ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਗੰਦਮ ਤੇ ਜਵਾਬ ਚਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਗੰਦਮ 'ਚ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਆ ਪਈ ਤੇਲੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੋਲੂ, ਸਾਲਾ ਭਾਰਨਾ ਤਾਂ ਮਰੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਮੈਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ 1 ਵਾਰੀ ਹਾਰੇ ਆ, 2 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਐਤਕੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜੂਗਾ ਹਿਸਾਬ। ਚਿੰਤਾ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 15 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਆਹ ਮਿੰਨੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਪ ਨਾਰੇ ਵੀ ਡੈਮ ਬਣਿਆ, ਪਟਿਆੜੀਆਂ ਵੀ ਡੈਮ ਬਣਿਆ, ਚੋ ਤੇ ਪੁਲ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਬਣੀ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਦੀ ਜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਿਆ ਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਜ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਆ। ਮੈਂ ਮਹਾਮਾਈ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸਹੁੰ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਗੱਪਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਿਣਦਾ, ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੂਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕਰਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁੱਟ ਮਾਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ देखियो ਇੱਥੇ साल भर कुछ काम नहीं होने हैं। द स्टेलर न्यूज़ के लिए संदीप डोगरा के साथ कैमरामैन जितेंद्र प्रिंस की रिपोर्ट।